कि जेकर कोई साडे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विच सैक्शन 190 सब सैक्शन 2 विच जेकर कोई व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल दी जिवें कि तुसीं दस्सिया कि कोई पटाके वजाउंदा कोई सलैंसर चेंज करदा तां मोटर व्हीकल एक्ट 'च उहनूं ਪਹਿਲਾਂ जो है 1000 रुपये जुर्माना ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਤੇ 2000 रुपये जुर्माना ਹੁੰਦਾ ਸੀ परंतु साल 2019 ਵਿੱਚ स्टेट गौरमेंट के नवे नोटिफिकेशन मुताबिक जे कोई व्यक्ति हुण अजिही गलती करता है तो उन्होंने पहली बार गलती ते 5000 रुपये जुर्माना और अजिही गलती नूं दोहराउण ते उन्होंने जिहड़ा जुर्माना वो 10,000 रुपये हो सकता है कि जेकर कोई भी व्यक्ति जां एजेंसी अजिहे साइलेंसर बनाउंदे है बेचते है खरीदते है जां कोई मकैनिक अजिहे सलैंसरां नूं फिट करता है जां कोई व्यक्ति विशेष अजिहे जिहड़े साउंड वाले जिहड़े पटाके वजाउण वाले सलैंसरां दी वरतों करता है ये सारे व्यक्तियों के खिलाफ जिहड़ी हैगी है कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि इस तो इलावा जो प्रैशर हॉर्न बेचते आ या बजाते आ या ट्रैक्टरों के उत्ते बड़े बड़े स्पीकर लगा के अजकल देखा डीजे की तरह लोगों को पिछे हॉर्न नहीं सुनाई दिंदा हादसे होंदे आ कि ये अप्लाई हुंदा उन्हां ते भी कानून अजिही गलती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जिहड़ा मुकदमा दर्ज हो सकता है तो जिसकी सज़ा घट्टो घट्ट 1.5 साल ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, इस संबंधी DSP चमकौर साहब गुरदेव सिंह जी के वलों एक पोस्ट पाई गई है अपने फेसबुक पेज के उत्ते कि अजिहे नौजवानों के खिलाफ जुर्माने तो इलावा 6 साल तक की जी हैगी सज़ा हो सकती है। की है पूरी जानकारी गल करते हैं DSP चमकौर साहब नाल। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत सर। सत श्री अकाल जी, थैंक यू जी। DSP साहब पोस्ट पाई गई है, की हैगी पोस्ट की जानकारी पूरी है, क्यों पाई गई है, मकसद की है? इस पोस्ट का जिहड़ा मकसद है वो आम लोगों को अवेयर करन तो है कि जेकर कोई साडे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विच सैक्शन 190 सब सैक्शन 2 विच जेकर कोई व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल दी जिवें कि तुसीं दस्सिया कि कोई पटाके वजाउंदा कोई सलैंसर चेंज करदा तां मोटर व्हीकल एक्ट 'च उहनूं ਪਹਿਲਾਂ जो है 1000 रुपये जुर्माना ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ गलती ते 2000 रुपये जुर्माना ਹੁੰਦਾ ਸੀ परंतु साल 2019 ਵਿੱਚ स्टेट गौरमेंट के नवे नोटिफिकेशन मुताबिक जे कोई व्यक्ति हुण अजिही गलती करता है तो उन्होंने पहली बार गलती ते 5000 रुपये जुर्माना और अजिही गलती नूं दोहराउण ते उन्होंने जिहड़ा जुर्माना वो 10,000 रुपये हो सकता है। DSP साहब जी सज़ा की जी हैगी है गल की गई तुसीं वो समझ नहीं आई क्योंकि इस तो अज तो पहला असीं भी नहीं सुनिया किते ना किसी पुलिस वालों जिहा कोई जिहड़ा हैगा कोई जानकारी दी गई है कि 6 साल तक की जिहड़ी सज़ा हो सकती है। वो किहड़ा कानून है जिहदे तहत सज़ा हो सकती है? जी, मोटर व्हीकल एक्ट के नाल दी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 की धारा 21, 22 ਅਤੇ 31A विच ये सरकार नूं नवे कानून की डायरैक्शन देने का अधिकार है कि किसी कानून विच जेकर कोई नवी डायरैक्शन देनी चाहती है सरकार तो वो सैक्शन 21, 22 ਅਤੇ 31A डायरैक्शन दे सकती है जिस दी लाइट विच साल 2017 विच पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन साहब वालों एक डायरैक्शन स्टेट गौरमेंट वालों जारी की गई जिस विच उन्हां ये हुक्म किया कि जेकर कोई भी व्यक्ति जां एजेंसी अजिहे साइलेंसर बनाउंदे है बेचते है खरीदते है जां कोई मकैनिक अजिहे सलैंसरां नूं फिट करता है जां कोई व्यक्ति विशेष अजिहे जिहड़े साउंड वाले जिहड़े पटाके वजाउण वाले सलैंसरां दी वरतों करता है ये सारे व्यक्तियों के खिलाफ जिहड़ी हैगी है कानूनी कार्रवाई हो सकती है अते दी
ਏਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲੈਂਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਡੀਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਟ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀ ਏਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1981 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਬੂਫਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਓ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਫੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਜ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਯੰਗਸਟਰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਟੀਨਏਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਬੱਜਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਘੁੰਮਣ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਡੀਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ MLAਆਂ ਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਰੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਰੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।